स्वागत लैके हाज़र हाँ जी प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ शुक्रगुजार सिंह। दोस्तों गल्लां ते गीत प्रोग्राम विच अज असीं जिस विषय के बाबत विचार चर्चा करनी है, मैनूं कुछ सतरां चेते आ रही ने कि महकां जेकर चाहुंदे हो तां बच्चिआं नूं संस्कार दिओ, हत्थां दे विच कलम दिओ ना वड्डी लंमी कार दिओ, बुलट पटाके दसो नाही साइकिल जिहा संसार दिओ, ओ रुख लगाओ रीत तां तोरो हल्ला शेरी यार दिओ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿੰਨ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੌਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੜਾਅ ਨੇ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਆਪੇ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਖਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਨੂੰ किस तरह का राह विखाउणा है, किस तरह के साहित्य के लेखे लाउणा है, किस तरह दीयां कदरां कीमतां सिखाउणियां ने ते किवें जीवन जाच दसनी है बच्चों नूं। इस विषय के उत्ते विचार चर्चा करने लई मेरे नाल स्टूडियो विच ने डॉक्टर दर्शन सिंह आष्ट जी, जो कि पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला विखे अपनियां सेवावां निभा रहे हैं। श्रोमणी बाल साहित्य लेखक ने अते तकरीबन 110 किताबां इन्हां ने बाल साहित्य के लेखे लिखाइयां ने अते बच्चों नूं लगातार अपनियां गीतां दे राहीं, कवितावां दे राहीं, अपने कहानियां दे राहीं ये सुनेहा दे रहे हैं कि असीं जिंदगी किवें जीनी है। बहुत बहुत स्वागत सर। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। साडा सर अज साडा विषय है बाल साहित्य जी ते नरोईयां कदरां कीमतां जी। जदों बाल साहित्य की गल करते हैं ना तो दिमाग दे विच दो विषय सामने आउंदे ने, दो संदर्भ सामने आउंदे ने। वो विषय ने एक बाल ते दूजा बाल साहित्य। ते जदों असीं दोनां नूं जोड़ के देखते हाँ तो मन विच कई विचार, कई वलवले जन्म लैंदे ने कि बाल भी है, बाल साहित्य भी है जी। तो तुसीं इन्हां दोवां नूं किवें लैके चलदे हो? शुक्रगुजार सिंह जी, श्री गुरु तेग बहादुर साहब का फरमान है जी कि बाल जवानी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान, कौ नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। बिल्कुल तीन अवस्था ने जिहड़ियां वो साडे समाज दे विच चलदियां ने जी। पहली है बचपन और दूजी है जवानी ते तीसरा है बुढ़ापा, बिरध अवस्था। जदों असीं बचपन की गल करते हाँ, बच्चे की गल करते हाँ तो जिस तरह दुनिया का जिहड़ा महान मनोविग्यानी होया है रूसो जी, वो भी लिखता है कि जिहड़ा बच्चा है दुनिया दे विच इक्को एक ऐसा वो प्राणी है ਜਿਹੜਾ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੇਵਾ ਡਿੱਠਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੱਚੇਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਮਿੱਠੇਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ कि जो बच्चा है इस समाज रूपी फुलवाड़ी दे विच, इस मनुखी फुलवाड़ी दा सब तो खूबसूरत फुल है। बिल्कुल जिहड़ा कि मन दे विच जिहड़ा बड़ा साफ हुंदा है, अपने दोस्तां मित्रां नाल जे माड़ा मोटा उहदा वाद विवाद भी हुंदा, लड़दा झगड़दा है, अगले पल फिर उहनां दी गल बकड़ी पई होई हुंदी है जी जी जी। सो बच्चा एक साडे संसार दा वो प्राणी है जिस नूं कहा जांदा है कि साडी कौम दा, ये साडे नेशन दा फादर है, पिता है। और जेकर असीं बच्चे नूं बाल साहित्य दे नाल जोड़ना होवे जी जी जी, जिस तरह साढ़े बच्चों लिए सभ्याचार है, जिस तरह संगीत का महत्व है, उस तरह बाल साहित्य का भी महत्व है। बिल्कुल और बच्चे का जो जन्म होंदा है पहला लोरियां दे नाल उसदी सांझ जिहड़ी माँ दे राहीं पैंदी है, फिर जो वड्डा होंदा है फिर बातां दे नाल उसदी सांझ पैंदी है, और फिर जो खुद पढ़न लग जांदा है तां उसदी जिहड़ी सांझ है कहानियां, नाटकां, गीतां, बुझारतां, चुटकलियां दे नाल हुंदी है जी। बिल्कुल पहला जिहड़ा बच्चे का जिहड़ा साहित्य सी वो मौखिक रूप दे विच आउंदा सी, लंबे लंबियां परी कहानियां सी जिहड़ियां वो बच्चा सुणदा आया जी जी। लेकिन उस तो बाद ज्यों-ज्यों ज्ञान विज्ञान जिहड़ा तरक्की करदा गया और जिहड़ियां किताबां उहदे वास्ते छपण लगियां ते बाल ते साहित्य दा आपस विच बड़ा गूढ़ा संबंध है। ये बाल साहित्य ही है जिहड़ा बच्चे नूं चंगा नागरिक बनाउंदा है जी। बिल्कुल जेकर साडे कोल चंगे नागरिक होणगे तां साडा देश है जिहड़ा
ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ। ਜੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਜੀ, ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਐਸੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਕੈਸਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ, ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਚਪਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਡ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਗਣ ਮਿੰਗਣ, ਤਲੀ ਤਲਿੰਗਣ, ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਡੱਕਰਾ, ਗੁੜ ਖਾਮਾ, ਬੇਲ ਵਧਾਮਾ, ਮੂਲੀ ਪੱਤਰਾ, ਪੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਕੁਤਾੜੀ, ਪੈਰ ਕੁਤਾੜੀ, ਨਿਕਲ ਬਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਣਗੇ ਹੀ ਛੂਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਨਰੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਘਰ ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚ, ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੇਗਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਖੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੌਧ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਇਕਾਂਗੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਬੜਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਸ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਿਤੀ, ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਫਰਾਮੋਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦੀ ਲੈ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ, ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਈ, ਸੁਰਖੀ ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਛੁਹਾਈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੋਢੇ ਪਰਸ ਲਟਕਾਇਆ, ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਸੈਂਡਲ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੰਮੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਮੰਮੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਵਕ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਨਿਮਰਤਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ ਜੀ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਂਝੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਬਾਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਹਾਵਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੱਸ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਗੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂਘ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੂੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਾਕਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਕਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਲਵਾਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅਲੋਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਸਾਲਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਲਮ ਛਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ, ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫੈਲੇਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜ਼ਰੂਰ, ਆਓ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। नगर खड़े दी खैर बेसाइया, नगर खड़े दी खैर, नगर खड़े दी खैर बेसाइया, नगर खड़े दी खैर। मुक जान सब दे वैर बेसाइया, मुक जान सब दे वैर। शब्द भी तेरा चाचे ताए बसन वीर परजाइयां, आंड गवांड मेरे चाचे ताए बसन वीर परजाइयां। सौरे घर विच इज्जतां मानण सब दी मां दियां जाइयां, ओ मेरी बीबी मां दियां जाइयां।
खट बन जावे कलिया बन जाए जहर नगर खेड़े दी खैर बेसाइया नगर खेड़े दी खैर नगर खेड़े दी खैर बेसाइया नगर खेड़े दी खैर नागा बाबा नी पा मगा बाबा मा मदा सागा मगा गबा नी नागा रे बता रे सा सच्चियों पाउन गुरु बन जावे धरती बन जमा सच्चियों पाउन गुरु बन जावे धरती बन जमा तुपे बाबा किरत करे ते अंबर कर दे छा अंबर कर दे छा राती चंद नाल गल्ला करिए राती चंद नाल गल्ला करिए ते तारे दे नाल सैर नगर खेड़े दी खैर बेसाइया नगर खेड़े दी खैर ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ਟ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲੇਖਕ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਦੀ ਫਸਟ ਟੀਚਰ ਆਫ ਦੀ ਚਿਲਡਰਨ, ਜੀ ਮਾਪੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੈਵਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਸੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਣੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਕਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਔਰ ਉਹ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ। ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 150 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਔਰ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ, ਕਵਿਤਾ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਬੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬੜਾ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਾਲ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਰਸ ਘੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਂ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਰਲ ਕਵਿਤਾ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਪਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਛੋਟੇ ਹੋਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਰਿੱਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ? ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਨੈਤਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਈਸਪ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲੰਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੈਰ ਚੋਂ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਵੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਲਾਮ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਦਾ ਕਈ ਦਿਨ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਤੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ, ਹੂੰ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ 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 ਸਾਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਗਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਹਾਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਨਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਦੌਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਯੁੱਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਉਹ ਸੀ ਹੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੂੰ। ਕਿਉਂ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਕਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੂੰ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੈ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਸੀਆਂ ਪੀਟੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਰੂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਹੂੰ। ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਸੋ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਜੀ 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 ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੂੰ 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 ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੂੰ ਹੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਸੀਆਂ ਪਿੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੀ
ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਰ ਸੁਖਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਇਕਾਂਗੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਜੀ। ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਾਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹ ਜੀ। ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। राजेश रेड्डी का एक शेर है कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। ਓਏ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਸਿਰਜਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਭਰਾ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੂ, ਨਿੱਗਰ, ਠੋਸ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਵਾਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲੇਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ, ਜੀ, ਲੋੜ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਈਏ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਧੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਖਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਸਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।